રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું મેં, બરાબર? ક્લાઉડ ઉપર. હાજી. સરસ. તો સૌ મિત્રોને સુપ્રભાત, નમસ્કાર. શ્રદ્ધેય શ્રી નાગરાજજી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા, તેમને વંદન કરતા આપણે આપણા આજના સત્રનો પ્રારંભ કરીશું. આજથી થોડા દિવસ માટે વિશાલભાઈ પાનેલિયા, જે સવારનું સત્ર હોસ્ટ કરતા હતા પાછલા ઘણા સમયથી, એ બહારગામ જઈ રહ્યા છે, એટલે મારા ખ્યાલથી થોડા દિવસ માટે હાજર નહીં રહે. એમણે સમય બી લખ્યો છે, હું કેટલા દિવસો માટે હાજર નહીં રહે થોડું ધ્યાનમાં છે. એટલે હવે આપણે આવતીકાલથી સવારની મોર્નિંગ પ્રેયર જે કરીએ છીએ અને એ પણ આપણે આજે તો નહીં થઈ શકે ઓનલાઈન, પણ આવતીકાલથી સ્ક્રીન ઉપર આપણે શેર કરીશું. અને એક તો મોર્નિંગ પ્રેયર ઉપરાંત પુસ્તક, આટલી વસ્તુનો આજે પ્રેક્ટિસ કરી અને આવતીકાલે કઈ રીતે સ્ક્રીન ઉપર મુકાય એ જોઈ લઈશું. મોર્નિંગ પ્રેયર કોઈને યાદ હોય? મારી જોડે છે પુસ્તકમાં છે ને? બસ તો આપણે બોલીએ ત્યારે. હા, સ્ટાર્ટ કરીએ. હાજી. अस्तित्व स अस्तित्व है, यही परम सत्य है। मैं अपने में क्या हूँ, कैसा हूँ, वह क्या चाहता हूँ। मैं मानव हूँ, मैं मनाकार को साकार करने वाला वह मनस्वस्थता का आशावादी हूँ। मैं ज्ञानावस्था की इकाई हूँ, मैं शरीर व जीवन का संयुक्त साकार रूप हूँ। मानव परंपरा प्रदह मेरा शरीर तथा अस्तित्व में परमाणु में विकास फलतः जीवन सहज स्वरूप हूँ। मैं जीवन सहज रूप में जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की क्रियाकलाप हूँ। शरीर रूप में 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय व उसके क्रियाकलापों का दृष्टा हूँ। मैं मानवत्व सहित व्यवस्था हूँ। मैं बौद्धिक समाधान व भौतिक समृद्धि संपन्न होना चाहता हूँ। मैं जीवन जागृति पूर्ण और उसकी निरंतरता चाहता हूँ। साथ ही भ्रम, भय व समस्याओं से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी होने का अधिकारी होना चाहता हूँ और स्वानुशासित होना चाहता हूँ। वह प्रत्येक मनुष्य को ऐसा देखना चाहता हूँ, सर्व शुभ हो। અચ્છા, સરસ. તો હવે પરમ દિવસે જ્યાં અટક્યા હતા ત્યાંથી આગળ વધીશું. અને એ પહેલા પરમ દિવસ સુધીની ચર્ચાને લઈને કોઈ મિત્રને કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ શેરિંગ હોય, તેના પર વાત કરીને આગળ વધીએ. ના હોય તો આગળ વધીએ. હાલમાં આપણે સમાધાનાત્મક ભૌતિકવાદના 142 પાના ઉપર છીએ અને એમાં इस धरती पर भौतिक क्रियाकलाप रासायनिक क्रियाकलापों के लिए है आ पैराग्राफ थी આગળ વધવાનું છે. કોઈ મિત્ર પાસે પુસ્તક હોય તે પુસ્તકથી પઠન કરે. અને આજનો દિવસ સ્ક્રીન શેર નહીં થઈ શકે કારણ કે વિશાલભાઈ નથી. યોગેશભાઈ નમસ્તે. નમસ્તે સતીશભાઈ. હા, બસ મારી જોડે છે પુસ્તક, હું વાંચું છું. સરસ, તો આગળ વધીએ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी. इस धरती पर भौतिक क्रियाकलाप रासायनिक क्रियाकलापों के लिए रासायनिक क्रियाकलाप
भौतिक क्रियाकलापों के लिए पूरक है, यह स्पष्ट है। उदात्तीकरण सिद्धांत का प्रमाण वर्तमान में ही देखने को मिलता है कि विभिन्न दो प्रजाति के दो भौतिक ध्रुव, जैसे एक जलने वाला, एक जलाने वाला, यौगिक विधि से पानी में, इस धरती पर अम्ल में, क्षार में एक से अधिक भौतिक तत्व मिलकर तरंगयात होते हैं। इनका संगीत विधि से वर्तमान रहना देखने को मिलता है। यही उदात्तीकरण का प्रमाण है। ऐसा रासायनिक वैभव क्रम में अनेक प्रकार के रस वैभव या ठोस, तरल और विरल रूप में भी फैला दिखता है। जैसे पानी ठोस रूप में, बर्फ तरल रूप में पानी दिखता ही है, और बाष्प रूप में अर्थात विरल रूप में भाप रहता है। इसी प्रकार से संपूर्ण रस और मिश्रित रस होना भी पाया जाता है। अस्तित्व में यह उदात्ती क्रम अपने आप में अनुपातिक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस धरती पर सभी रसायन द्रव्य का होना, प्रत्येक प्रजाति का रसायन द्रव्य कितने अनुपात में तैयार होना है, इस पूरक विधि क्रम में स्पष्ट हुआ। पूरक विधि की मूल वस्तु भौतिक वस्तु ही है। भौतिक वस्तुओं का मूल रूप परमाणु ही है। સરસ સતીશભાઈ, આજે ભાષા કરીને એને આટલી સ્મૂથલી વાંચવી, અને આમ તમારી પાસે કોઈ અભ્યાસ નથી આ વાંચનનો, એટલે બહુ સારી વાત છે. નહીં તો આ ભાષા, આ શબ્દો જે છે અને એનાથી આપણી જીભ ટેવાયેલી નથી, બોલતા બોલતા જે છે જીભ થોથોઈ જાય અને એવું બને, પણ છતાં જે છે તમે સરસ રીતે વાંચ્યું. તો હવે અહીંયા બાબાજી એમ કહી રહ્યા છે, इस धरती पर भौतिक क्रियाकलाप रासायनिक क्रियाकलापों के लिए, रासायनिक क्रियाकलाप भौतिक क्रियाकलापों के लिए पूरक है. तो एम के आ धरती पर पदार्थ अवस्था प्राणावस्था माटे ने प्राणावस्था पदार्थ अवस्था माटे पूरक छे. અને ભૌતિક ક્રિયાકલાપ એટલે પદાર્થ અવસ્થા અને રાસાયણિક ક્રિયાકલાપ એટલે પ્રાણાવસ્થા, અને બંને એકબીજા માટે પૂરક છે. પૂરક શબ્દ સ્પષ્ટ છે ને. જ્યાં કંઈક જે છે ગેપ પડતો હોય અને એ ગેપને પૂરી દે, જેથી કરીને એને પૂર્ણ કરી દે. કોઈ એક વસ્તુના પૂર્ણ સ્વરૂપને પામવા માટે થઈને જે કંઈ ગેપ હોય અને એ જ્યારે ગેપ પૂરવામાં આવે તો એની એ પ્રક્રિયાનું નામ પૂરકતા છે. અને ખાલી જગ્યા પૂરો આપણે જે કહીએ છીએ ને, તો પૂર્ણતાના અર્થમાં કોઈ એક વસ્તુમાં જે ગેપ છે એને પૂરવી એ પૂરકતા છે. यह स्पष्ट है. उदात्तीकरण सिद्धांत का प्रमाण वर्तमान में ही देखने को मिलता है. उदात्तीकरण એટલે જે સ્થિતિમાં છીએ એનાથી અગ્રિમ સ્થિતિમાં અને આગળ વધવા માટે થઈને એને જે કંઈ પ્રક્રિયા થાય છે અને એના મૂળમાં જે સિદ્ધાંત રહેલો છે, સિદ્ધાંતનું નામ ઉદાત્તીકરણ સિદ્ધાંત છે. અને પદાર્થ અવસ્થાથી પ્રાણાવસ્થા તરફ જવાની જે પ્રક્રિયા છે એના મૂળમાં જે સિદ્ધાંત કામ કરી રહ્યો છે એ સિદ્ધાંત જે છે એ ઉદાત્તીકરણ સિદ્ધાંત છે. પ્રાણાવસ્થાથી જીવાવસ્થા, જીવાવસ્થાથી જ્ઞાનાવસ્થા, આ બધામાં જે સિદ્ધાંત કામ કરી રહ્યો છે સિદ્ધાંતનું નામ ઉદાત્તીકરણ સિદ્ધાંત છે. અને અહીંયા એમ કહે છે કે ઉદાત્તીકરણ સિદ્ધાંત का प्रमाण वर्तमान में ही देखने को मिलता है. અને એનું પ્રમાણ અત્યારે વર્તમાનમાં જોવા મળે છે. કયા સ્વરૂપે? તો વિભિન્ન દો પ્રજાતિ કે દો ભૌતિક ધ્રુવ, અને તો બે ભૌતિક અવસ્થાની અંદરના બે બિલકુલ ભિન્ન પરમાણુઓ, અને જેમ કે એક સળગવા વાળું અને એક સળગાવવા વાળું, અને સળગવા વાળું હાઇડ્રોજન, આ ઓક્સિજન, અને સળગાવવા વાળું હાઇડ્રોજન, એક જલને વાલા અને એ ઓક્સિજન, જલાને વાલા હાઇડ્રોજન यौगिक विधि છે. यौगिक એટલે રાસાયણિક વિધિથી બે ભેગા થાય છે અને એક નવી જ રચનાનું નિર્માણ કરે છે જેનું નામ છે પાણી. અને પાણીમાં પાણીનું મૂળ તાત્વિક સ્વરૂપ શું છે? H2O.
હાઇડ્રોજનના 2 અને ઓક્સિજનનો 1 પરમાણુ, અને આ ત્રણના કોમ્બિનેશનથી જે છે એ પાણી બને છે. હવે પાણીને જુઓ તો તમને ખ્યાલ ના આવે કે આની અંદર એક સળગવા વાળું ને એક સળગાવવા વાળું તત્વ છે, જેના દ્વારા જે કહેવાય કે ઓલવવા વાળી જે છે વસ્તુની રચના થઈ. તો આ રીતે જે કહેવાય અને ઉદ્દાતીકરણનો સિદ્ધાંત કામ કરી રહ્યો છે, અને વર્તમાનમાં આપણે એને समझी શકીએ. इनका संगीत विधि से वर्तमान रहना देखने को मिलता है ने. अच्छा, પછી એની આગળ આ છે, એક जलने वाला यौगिक विधि से पानी में इस धरती पर आम्ल में, અને આમ્લ એટલે આમ, અને જેને એસિડ કહીએ, અને क्षार में અને बेज क्षार અને में एक से अधिक भौतिक तत्व मिलकर तरंगित होते हैं. तो આ રીતે જે કહેવાય કે એક સળગવા વાળું એક સળગાવવા વાળા અને બે તત્વો ભેગા થઈને એક નવી જ વસ્તુની રચના કરે છે, જેનું નામ છે પાણી. અને એ પાણી ધરતીના સંપર્કમાં આવે છે તો એની અંદર આમ અને ક્ષાર અને આમ્લ એટલે એસિડ અને ક્ષાર એટલે બેઝ, અને આ તત્વોનું જે છે તત્વોની રચના થાય છે. અને આ રીતે જે કહેવાય કે એ આગળ જે છે એ પ્રાણાवस्थाની દિશામાં આગળ વધે છે. इनका संगीत विधि से वर्तमान रहना देखने को मिलता है. तो આ જે કઈ છે એને સંગીત વિધિથી એટલે એકબીજા સાથે તાલમેલ પૂર્વક, અને 4-5 વાજિંત્રો ભેગા થઈ અને એકબીજાની સાથે સરસ તાલમેલ પૂર્વક જે એક ધ્વનિ પેદા કરે હે, તો એને સંગીત કહે છે. એ જ રીતે જ્યારે એકથી વધુ તત્વો ભેગા થઈને એકબીજા સાથે અને તાલમેલ પૂર્વક આગળ વધે તો એને સંગીતમયતા પૂર્વક કહે છે. હે, તાલમેલ ન હોય તો ઘોંઘાટ હોય. આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા કે 4-5 વાજિંત્રો વગાડે છે, માથું ચડી ગયું મારું તો, અને કારણ કે એની વચ્ચે તાલમેલ ના હોય. કોઈ એક જગ્યાએ બેઠકમાં હોઈએ અને બધા એક સાથે બોલતા હોય, કોઈ કોઈને સાંભળતું ના હોય, તો એ તમારે જે છે એ ઘોંઘાટ થઈ ગયો કહેવાય. અને ગમે તેટલી મોટી સભા હોય પણ બિલકુલ વ્યવસ્થિત રીતે હે ને એક પછી એક વારાફરતી દરેક વ્યક્તિ પોતાની વાત મૂકતો હોય અને એના જે છે રિસ્પોન્સમાં જ બીજી આગળ વાતો થતી હોય તે આખી જે છે સંગીતમય સંવાદ કહેવાય. તો અહીંયા આ રીતે અને પદાર્થ અવસ્થા અને પ્રાણાવસ્થાના તત્વો સંગીતમય વિધિથી વર્તમાન રહી રહ્યા હોય એવું જોવા મળે છે. અને એકબીજાને વિરોધમાં નહીં પણ એકબીજાના पूरकता. यह उद्दातीकरण का प्रमाण है. आ उद्दातीकरण प्रमाण है. ऐसा रासायनिक वैभव क्रम में अनेक प्रकार के रस वैभव ठोस तरल और विरल रूप में भी फैला दिखता है. तो आज रासायनिक क्रम में रासायनिक જે અવસ્થા છે એનો જે વૈભવ ક્રમમાં અને ठोस रूपમાં, तरल रूपમાં અને વિરલ રૂપમાં. ठोस એટલે નક્કર અને સોલિડ ફોર્મમાં, तरल એટલે જે છે લિક્વિડ ફોર્મમાં, અને વિરલ એટલે ગેસ ફોર્મમાં અને વાયુ રૂપમાં આપણને જે છે આ જોવા મળે છે. જેમ કે પાણી અને નક્કર રૂપમાં પાણી જ્યારે જે છે સોલિડ ફોર્મમાં હોય ત્યારે બરફ જેવું હોય છે, અને લિક્વિડ ફોર્મમાં પાણી જેવું, અને જ્યારે જે છે એને ગરમ કરો તો એ જ પાણી જે છે એ બાષ્પ રૂપમાં, ભાપ રૂપમાં અને વરાળ રૂપમાં આપણને જોવા મળે છે. इसी प्रकार से संपूर्ण रस और मिश्रित रस होना भी पाया जाता है. आज रीते जे कहेवाय ने अलग अलग प्रकारना रस अथवा तो संपूर्ण रस અને એ રસોના મિશ્રણથી ઉપરસ એ પણ જોવા મળે છે. अस्तित्व में यह उदाती क्रम अपने आप में आनुपातिक होता है. અને અસ્તિત્વમાં આ જે ઉદાતી ક્રમ છે, બે વસ્તુઓ ભેગી થઈને ત્રીજી વસ્તુનું સર્જન, એક સ્થિતિથી અગ્રિમ સ્થિતિનું સર્જન, એ આનુપાતિક એટલે પ્રપોર્શનેટ હોય છે. અને એ રેન્ડમ નથી હોતો, મરજી મુજબ નહીં. અને અસ્તિત્વમાં જે વસ્તુની જેટલી જરૂર હોય, જે રસની જેટલી જરૂર હોય, જે તત્વની જેટલી માત્રામાં જરૂર હોય, અને ઓવરઓલ જે કહેવાય અસ્તિત્વમાં બેલેન્સના અર્થમાં જે તત્વની જેટલી જરૂર હોય એટલું જ એ પ્રમાણે જે છે એનું સર્જન થાય છે. પ્રપોર્શનેટ, મરજી મુજબ નહીં, રેન્ડમ નહીં. અને બિલકુલ તાલમેલ બનેલો છે કે અને અસ્તિત્વમાં પદાર્થ અવસ્થા તૈયાર થઈ તો પદાર્થ અવસ્થાની સાથે હવે જે કહેવાય આગળની જે અવસ્થાઓ છે પ્રાણાવસ્થા માટે
અને જે રસાયણ જોઈએ તો જેટલી માત્રામાં જોઈએ, જેટલા પ્રपोર્શનમાં જોઈએ, એग्जैक्ट એટલા પ્રपोર્શનમાં તૈયાર થાય છે। इसका तात्पर्य यह है कि इस धरती पर सभी रसायन द्रव्य का होना, प्रत्येक प्रजाति का रसायन द्रव्य कितने अनुपात में होना, तैयार होना है, इस पूरक विधि क्रम में स्पष्ट हुआ है ने। तो ये सहअस्तित्व सहज विधि थी जैसे आ वस्तु के કેટલા રસાયણ દ્રવ્ય હોવા જોઈએ અને પ્રત્યેક પ્રજાતિના રસાયણ દ્રવ્ય કેટલા પ્રપોર્શનમાં તૈયાર થવા જોઈએ, આ બધી વસ્તુ સહઅસ્તિત્વ સહજ વિધિથી તૈયાર થાય છે। જેમ કે હું તમને કહું, અત્યારે આપણે વાતાવરણની વાત કરીએ તો વાતાવરણમાં લગભગ 21% જેટલો ઓક્સિજન હોય છે। મારા ખ્યાલથી 77-78% નાઇટ્રોજન, બાકીના 1-2% જે છે બાકીના બધા જે છે વાયુઓ છે। તો આટલું પોલ્યુશન થતું હોય અને આટલો જે છે અત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ નો પ્રશ્ન છે, પણ આ જે પ્રપોર્શન જે છે ને એ બિલકુલ જે છે અસ્તિત્વ સહજ વિધિથી મેન્ટેન થઈ રહ્યું છે। ઓક્સિજનનું લેવલ જે છે એ અતિશય જ્યારે થઈ જાય તો એમાં સામાન્ય જે છે ઉપર નીચે થાય છે, એ ફરી પાછું જે છે એ બેલેન્સ થઈ જાય છે। તો એ રીતે જે કહેવાય ને કે સહઅસ્તિત્વ સહજ વિધિથી નિશ્ચિત प्रपोर्शन मेंटेन થઈ રહ્યું છે। पूरक विधि की मूल वस्तु भौतिक वस्तु ही है। तो अस्तित्वમાં જે પૂરક વિધિ અથવા તો 4 અવસ્થાઓની શરૂઆતનું મૂળ તત્વ શું? તો ભૌતિક વસ્તુ। ભૌતિક વસ્તુ એટલે પરમાણુ। પરમાણુ જે કહેવાય અને અલગ અલગ સ્વરૂપમાં, અલગ અલગ માત્રાના પરમાણુ, અલગ અલગ પ્રજાતિના પરમાણુ એકબીજા સાથે મળી અને જે છે प्राणावस्था અને प्राणावस्थाથી આગળ જે છે બધી રચનાઓ તૈયાર કરેલી છે। भौतिक वस्तुओं का मूल रूप परमाणु ही है। तो पूरक विधि की मूल वस्तु भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तुओं का मूल रूप परमाणु है। અને પરમાણુ એટલે શું? તો એકથી વધુ પરમાણુ અંશોનું સંયુક્ત સ્વરૂપ है ને। એકથી વધુ પરમાણુ અંશ, પાર્ટિકલ, અને પાર્ટિકલ થી એટમ ને એટમ થી મોલેક્યુલ ને મોલેક્યુલ થી પછી આગળ રચનાઓ है। परमाणु अंशથી परमाणु ने परमाणु थी अणु અને અણુથી અણુ રચિત રચનાઓ, એ રીતનો ક્રમ છે। તો મૂળ સ્વરૂપ જે કહેવાય, આ પ્રકૃતિમાં જે કંઈ જુઓ છે એનું મૂળ સ્વરૂપ જે છે પરમાણુ છે। આટલી વાત કહી રહ્યા છે। અને જ્યાંથી વ્યવસ્થા પકડાઈ રહી છે અને અસ્તિત્વમાં, અને એ જે જગ્યા છે, જે એની મૂળ જગ્યા છે પરમાણુ છે। જ્યાંથી નિશ્ચિત આચરણ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે, અહીંથી નિશ્ચિત આચરણ દેખાય છે। આટલી વાત છે મિત્રો। કોઈ મિત્ર આમાં કંઈ જોડવા માંગતા હોય, बात करवा मांगता है तो स्वागत है। नहीं तो आगे बढ़िए। નમસ્તે। नमस्ते छोटू भाई। એટલે અસ્તિત્વ સહઅસ્તિત્વ છે એનું જે બેઝિક છે એ પરમાણુ અને પરમાણુમાં વ્યવસ્થા, આ વાતને બાબાજીએ પકડી हाँ जी, એક અદ્ભુત, એટલે અદ્ભુત દર્શન આપણી સામે આવ્યું। बिल्कुल। હવે ખબર નહીં હવે એમણે એ કેવી રીતે એમની સાધના વિધિમાં આવ્યું, પરમાણુ દેખાયા કે શું થયું, એ એક હંમેશા મારી સામે એક પ્રશ્ન રહેતો હોય છે। કારણ કે આમ તો નરી આંખે તો પરમાણુ તો કોઈને દેખાતા નથી। ઇવન ઓલા શું કહેવાય, સુપર માઇક્રોસ્કોપ કંઈક હોય છે, ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ, વૈજ્ઞાનિકોને પણ નથી દેખાતા। નથી દેખાતા। હા, તો બાબાજીને એટલે એ રીતે એમણે જે વર્ણન કર્યું છે કે અને જીવન પરમાણુ પણ દેખાયું એમને। એટલે આ એક અદ્ભુત ઘટના, हाँ, अनबिलीवेबल घटना कही शकी। હા, એ અદ્ભુત ઘટના, કલ્પનાતીત છે। અને પછી એ દેખાયું અને એમાં જે વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ છે એ એમણે પકડ્યું। हाँ जी, હા, એનાથી આગળ बिल्कुल સ્વરૂપ। મૂળ તો એ જ વસ્તુ છે કે જે ને આંખોથી ન દેખાય, તો બિલકુલ જ્ઞાન ગોચર વસ્તુ છે। અને વત્તા જે છે એમણે જે કંઈ જોયું ને, એમનું ભણતર તો 4 ચોપડી બી હશે કે કેમ પ્રશ્ન છે,
અને છતાં આજના સાયન્સ સાથે મેચ થઈ રહ્યું છે. આજના સાયન્સમાં ભૌતિક પરમાણુ અને જે રાસાયણિક સંસાર કેમિકલ સાયન્સ છે અને કેમિસ્ટ્રી અને એમાં જે કઈ વાતો છે એની સાથે આ મેચ થઈ રહી છે. અણુ પરમાણુની વાત. એટલે કાલે અમે વાંચતા હતા ને પરિચય પુસ્તક બધા મુંબઈમાં, તો એક ધ્યાનમાં આવ્યું કે 1950માં જ્યારે અમરકંટક ગયા એ દરમિયાન 47 પછી બંધારણ સભાની રચના થઈ, ભારતના બંધારણ સભા, અને બંધારણ કેવું હોય એના વિશેની ચર્ચા ચાલતી હતી. તો એ બધા છાપામાં બધું આવતું હતું, એટલે બાબાજી બધું સ્ટડી કરે કે શું ચાલી રહ્યું છે, આમાંથી કંઈક આપણને નીકળશે, કંઈક વ્યવસ્થા નીકળશે. વ્યવસ્થા એટલે એમનું ત્યારે પણ એ તરફ ધ્યાન હતું કે આપણું ચરિત્ર કેવું હોય, રાષ્ટ્રીય ચરિત્ર, એ રીતની વાત લખી છે એમાં 50માં. પણ એમને પછી દેખાયું કે આ તો નોટ અને વોટ ઉપરથી જ બધું ચાલશે ને આમાં ચરિત્રની કોઈ વાત નથી, વ્યવસ્થાની કોઈ વાત નથી. એટલે એ એમની એવું દેખાય છે કે એમનું જે ક્વેશ્ચન હતા ને વેદાંત પરિવારમાં, વેદ પરિવારમાં, તો એમાં તો એમ જ પૂછતા કે આ બધા તમારું વર્તન અલગ છે અને તમારું ચિંતન અલગ છે. એટલે એમની તલબ એ વ્યવસ્થા કેમ શું હોઈ શકે એ તરફ હતી એમની હંમેશની. બિલકુલ. પોતાની સાધના શરૂ કરી એ પહેલા એમનો મૂળ પ્રશ્ન વ્યવસ્થા માટેનો હતો, એવું મને લાગે કે વ્યવસ્થા ક્યાં દેખાય, કેવી રીતે આપણે. એટલે ભલે એટલે એ ચરિત્ર એટલે કે વ્યવસ્થા, માણસનું ચરિત્ર એટલે આચરણ, આચરણ એટલે વ્યવસ્થા. એમની શોધ એ હતી. ને પછી એમને જયારે સાધનામાં આ બધા પરમાણુને જોયા અથવા તો એમને જે બી દર્શન થયું, એટલે એમણે એમાંથી એ વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ પકડી પાડ્યું. હાજી. અસ્તુ. હાજી હાજી. 3-4 પ્રશ્નો એમના મુખ્ય પ્રશ્નો હતા. અને કે એક તો જે છે બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત વ જીવ का उत्पत्ति मिथ्या कैसे. અને બીજો પ્રશ્ન હતો બ્રહ્મ ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे. અને પછી પ્રશ્ન હતો શબ્દ પ્રમાણ या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, आप्त वाक्य प्रमाण या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण, शास्त्र प्रमाण या प्रणेता प्रमाण. અને ચોથો प्रश्न હતો भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ जिसमें राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या ना होते हुए जन प्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होना. અને આ પ્રશ્નો જે છે બતાવે છે કે આ બાબાજીના મુખ્ય પ્રશ્નો હતા. એને લઈને બાબાજીએ આગળ જે છે બધો પ્રયાસ કર્યો. બીજા નંબરનો પ્રશ્ન કયો તમે કયો? કયો? બીજા નંબરનો પ્રશ્ન તમે હમણાં જે વાત કરી એમાં. બીજા નંબરનો પ્રશ્ન કયો? તો ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे. હા, બરાબર. બ્રહ્મે જ માયા રચી છે આ બધી, અને એ માયામાં જીવ ફસાય છે અને પછી ધીમે રહીને એ જીવ બ્રહ્મમાં લીન થઈ જાય છે, ઈશ્વરમાં. અને એ રીતે જે કહેવાય કે માયાથી છૂટે છે બંધનથી. તો એ કહે છે કે એ જ બંધન ઊભું કરે, બ્રહ્મ જ બંધન ઊભું કરે. બ્રહ્મ અને આપણે ભ્રમ નહીં, ઇલ્યુઝન નહીં, પણ જેને આપણે અહીંયા ઈશ્વર કહેશે એ બંધનમાં બી પાડે અને બંધનમાંથી એ છૂટું કરે, એવું કેવી રીતે. ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे, આ એક પ્રશ્ન હતો જે આપણા જે છે એ વેદોમાં આ રીતનું લખેલું છે. એટલે એમને એમ થયું કે આવું કેવી રીતે હોય. એટલે એવું દેખાય છે કે આ ચારેય પ્રશ્નોનું જો આપણે એસેન્સ કાઢીએ તો એ એસેન્સ એ હતું કે જગતમાં અસ્તિત્વમાં માનવ અને માનવેતર સંસારમાં વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ શું હોઈ શકે. આ ચારેય પ્રશ્નોનો એક આપણે બિલકુલ. એટલે માણસ માનીને જે જીવી રહ્યો છે શાસ્ત્રોને, અને
કે આ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે એટલે એમાં પછી એ બાબતે કઈ વિચાર જ નહીં કરવાનો અને આંખ મીચીને ભલે આપણને ગળે ઉતરે કે ના ઉતરે એ દિશામાં કઈ વિચારવાનું જ નહીં. અને કે એક બાજુ જે છે એ બ્રહ્મ નામની વસ્તુને જે છે સત્ય કહે છે અને એ સત્યમાંથી જ પછી કહે છે કે આ સંસારનું પ્રગટન છે અને આ સંસાર મિથ્યા છે. તો સત્યમાંથી મિથ્યા કેવી રીતે પ્રગટ થાય? અને એ પ્રશ્ન જે છે એમને થયો અને એ પ્રશ્ન એમને થયો તો એમના ઘરવાળાઓએ એમને કીધું કે આ દલીલખોર વ્યક્તિ છે અને શાસ્ત્રોમાં જે લખ્યું છે એ પ્રમાણે આગળ વધવાનું હોય તો આમને જે છે આને દલીલો શું જે છે આ છોકરમત કરે છે અને વેદાંત નો જે છે આના એને માનતો નથી, સ્વીકારતો નથી. અને પછી ધીમે ધીમે બીજા બી પ્રશ્નો ઉભા થયા અને પછી જે છે એમણે બધું ઘણું બધું ચકાસ્યું એને કે ભાઈ કહેવામાં આવે છે કે જે લોકો આ વેદાંતનો જેણે વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કર્યો હોય, વેદોનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કર્યો હોય એ લોકો તો બિલકુલ જે છે સતત પ્રસન્ન રહેવા જોઈએ. તો હું જે વડીલોની સાથે જીવી રહ્યો છું મને તો એ લોકો સતત પ્રસન્ન દેખાતા નથી. એ લોકો જેવું કહે છે અને એવું અમે કરીએ છીએ. વડીલો બાળક પાસેથી જે અપેક્ષા રાખે કે તમારે આમ કરવાનું, તમારે આમ કરવાનું, એવું અમે કરીએ છીએ અને એ પોતે પણ એવું કરે છે. છતાં જે કહેવાય કે એ સતત પ્રસન્ન હોય એવું દેખાતું નથી. તો પછી જે છે એમાં આજે વેદમાં જે લખે છે પરમાનંદ, નિત્યાનંદ અને આત્માનંદ એ અત્યારે એવું તો કોઈ વ્યક્તિ દેખાતું નથી અને છતાં આ લોકો જે છે વેદના આટલા વખાણ કરે છે તો પછી હકીકત શું છે? એવા બધા ઘણા બધા જે છે એમને પ્રશ્નો. અને આ સંસાર જે છે વેદમૂર્તિ પરિવારથી હતા ને તો એમને મળવા આવનારા લોકો 20 ફૂટ દૂરથી એમને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરતા. એક ડિસ્ટન્સ થી વધુ નજીક આવતા નહીં. જો આવી જાય તો આ લોકો જે છે સ્નાન કરી લેવું પડે અને એ ટાઈપની જે છે પરંપરા. તો એમને એમ લાગે કે મારી ઉંમર તો 5 વર્ષની છે. 5 વર્ષની ઉંમરે એમને આ પ્રશ્ન થતા કે મારી 5 વર્ષની ઉંમરે આ લોકો જે છે મને પગે કેમ લાગે છે? મેં એમને એવું શું આપી દીધું છે? પછી એમણે વિચાર કર્યો કે મેં નહીં પણ અમારા પરિવારે ધારો કે આપ્યું હોય ને એને લઈને જે છે મને આ રીતનું જે છે કરતા હોય, આ મારું સન્માન કરતા હોય. મારા પરિવારે શું આપી દીધું છે અમને? અને તો આ પ્રશ્નોને લઈને જે છે એમને ખ્યાલ આવે કંઈક જે કહેવાય બધું માનીને જીવવામાં આવી રહેલું દેખાય છે જાણ્યા વગર. અને પછી તો આ જે છે રાષ્ટ્રીયતાને લઈને બી જે મુવમેન્ટ ચાલતી હતી એને લઈને પ્રશ્નો ઉભા થયા. પછી શબ્દ પ્રમાણ કે શબ્દનો ધારક વાહક પ્રમાણ અને પુસ્તકની અંદર જે વચનો હતા એને પ્રમાણ માની માણસ જીવી રહ્યો હતો. એ શબ્દ જેના દ્વારા ઉચ્ચારાયેલો એ વ્યક્તિનું આચરણ કેવું હતું અને એને ક્યાંય ધ્યાનમાં રાખીને કશું વિચારવામાં નહોતું આવતું. આ બધા જે છે એમને પ્રશ્નો ઉભા થયા. જી તો આવી વાત છે. હાજી છોટુભાઈ એક કહો. નહીં બસ અસ્તુ સરસ. શરૂઆતમાં જે તમે વાત કરી ને કે જે મૂળ તત્વ જે છે સહ અસ્તિત્વનું એ પરમાણુનો નહીં પણ એમણે વ્યાપક અને વ્યાપકમાં સંપૂર્ણ પ્રકૃતિ રૂપે જે છે એ સહ અસ્તિત્વને જોયું. મૂળ જગ્યા સત્તામાં સંપૂર્ણ પ્રકૃતિ આ સહ અસ્તિત્વનું મૂળ સ્વરૂપ. હે ને પછી એમણે જે છે જે કહેવાય કે પ્રકૃતિના સ્તર ઉપર પણ એમણે જોયું કે ત્યાં પણ સહ અસ્તિત્વ છે. એક પરમાણુ અંશ બીજા પરમાણુ અંશ સાથે વ્યવસ્થાના અર્થમાં સંબંધને ઓળખી અને જોડાય છે અને પરમાણુ બને છે. એ જ રીતે એક પરમાણુ બીજા પરમાણુ સાથે વ્યવસ્થાના અર્થમાં સંબંધને ઓળખી અને અણુ બને છે. એ જ રીતે અણુ રચિત રચનાઓ બને છે. અને બીજું એક જે તમે જે વાત કરી ને એમાં બી જે મને જે લોજિક બેસે છે કે એને જીવન ખરું ને ગઠનપૂર્ણ પરમાણુ છે અને ગઠનપૂર્ણ પરમાણુમાં પણ જીવનમાં જે મૂળ જે ખરું જેને હું કહીએ હે સ્વયં જેને કહીએ છીએ અને એ તો પરમાણુ અંશ છે જેને આત્મા કહ્યો મધ્યાંશમાં આવેલો. અને હવે પરમાણુ અંશ જે કહેવાય ને હવે કોઈ એક વ્યક્તિ પોતાને જ્યારે એ લેવલે ઓળખી લે છે એમણે જીવનને ઓળખી લીધું અને એમણે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ઓળખી લીધું, આત્મ સ્વરૂપને ઓળખી લીધું. હવે આત્મ સ્વરૂપ જે છે તો પરમાણુ અંશના લેવલે છે. તો હવે એ લેવલથી ઉપરની બધી વસ્તુઓ જે છે પકડી શકે. અને મારી વાત સમજાય છે? ત્યારે આપણે શરીર લેવલે જીવીએ છીએ તો શરીરને પકડી શકીએ છીએ. હવે ધારો કે માનવ રૂપમાં જ કોઈ વ્યક્તિ વિચારના લેવલે જીવતો હોય ને તો વિચારશીલ વ્યક્તિને ઓળખી શકે કે આ વિચારશીલ છે. હે
પણ હવે ધારો કે કોઈ ચયન આસ્વાદનના સ્તર ઉપર, મનના સ્તર ઉપર જીવતો વ્યક્તિ હોય ને, તો એ વિચારશીલ વ્યક્તિને જે છે એને ખ્યાલ જ ના આવે કે આવું કોઈ એક લેવલ છે, આ લેવલે કોઈ વ્યક્તિ જીવતો હોય. એને એવું જ હોય કે બધા જે છે જે કહેવાય અને ચયન આસ્વાદનના એમાં જ જીવતા હોય અને બસ આટલું જ હોય. તો બાબાજીના કેસમાં મને આ લોજિક બેસે છે કે બાબાજી જે છે સાધના કરતા કરતા બિલકુલ આત્મ સ્વરૂપના એમને દર્શન થઈ ગયા. તો આત્મ સ્વરૂપ જે છે તો પરમાણુ અંશના સ્વરૂપમાં છે, અને ગઠનપૂર્ણ પરમાણુનું જે મધ્યાંશમાં જે અંશ છે એનું નામ જ જે છે એ આત્મા છે. તો હવે એમણે જયારે જે છે પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ જોઈ લીધું, તો હવે એ લેવલથી ઉપરનું બધું જે છે જોઈ શકે. તો પછી એ પરમાણુ અંશને બી જોઈ શકે, પરમાણુને જોઈ શકે, અણુને જોઈ. આવું એક લોજિક જે છે લગાઈ શકે. વાત પહોંચે છે? યા સરસ. તો આવી વાત છે. આગળ વધીશું. હા સતીશભાઈ. हाँ आगे बढ़िए चलो। हाँ जी हाँ जी। अस्तित्व में संपूर्ण रचनाएं, चाहे कोई धरती संपूर्ण रचनाओं की रचना से समृद्ध हो या असमृद्ध हो, यही देखने को मिलता है कि भौतिक रासायनिक रचना क्रम में ही धरती अपने अपने वातावरण सहित व्यक्त होती दिखाई पड़ती है। इन सब में पूरकता विधि से सभी प्रजाति के परमाणु तैयार हो जाते हैं। भौतिक रचना ही मूल समृद्धि विभिन्न प्रजाति के परमाणु है। इनके तैयार हो जाने से परमाणुओं की प्रजातियां परमाणु में निहित संख्यात्मक अंशों के आधार पर स्पष्ट होती है और वर्तमान में प्रमाणित है। जैसे इस धरती में जितने भी प्रकार के परमाणु परंपरा के रूप में स्थापित हो चुके हैं, वे सब परस्परता में नैसर्गिक है। ऐसा होने के फलस्वरूप विभिन्न प्रजाति के परमाणु अणु की स्थिति में, अणु रचित पिंडों की स्थिति में भी परस्पर प्रभावित करने व रहने की प्रक्रिया अनुस्यूत रूप में निष्पन्न होते ही रहता है। विभिन्न परमाणु और अणुओं का परस्परता में प्रतिबिंबित रहना तथा प्रभावों से प्रभावित होना प्रमाणित है। ये सभी प्रकार के प्रभाव ऊष्मा और गति के रूप में प्रमाणित हो जाते हैं, क्योंकि यह धरती स्वयं ऊष्मा और गति के रूप में ही स्पष्ट है। इस धरती ने अपने में जो वातावरण बनाया है, अर्थात इस धरती की सहज भौतिक रासायनिक वस्तुएं विरल रूप में भी इस धरती के सभी ओर फैली दिखाई पड़ती है। इस फैले हुए व्यवस्था क्रम में यह तथ्य उजागर होता है कि ब्रह्मांडीय अथवा अनंत सौरव्यूह की ऊष्मा प्रसारण, किरण, विकिरण सहज संयोग में यह धरती भी प्रमाणित है। इस धरती के वातावरण ने अपने क्षमता को स्थापित किया है। इस धरती के वातावरण से प्रवेशित होकर इस धरती तक अर्थात ठोस भाग तक पहुंचने तक ऊष्मा, किरण, विकिरण को यह धरती उपयोग विधि स्वरूप दे देती है। जैसे यह धरती ऊष्मा को क्रम से किरणों और रश्मि क्रम में पूरकता विधि से अपने में पच जाने की स्थिति को बनाए रखती है, ताकि इस धरती का स्वास्थ्य सदा बना रह सके। इस प्रकार धरती का संरक्षण वलय ही इस धरती का वातावरण है। यही इस धरती का प्रभाव क्षेत्र भी है। प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। संपूर्णता का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में भागीदारी है। अस्तित्व में परमाणु में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता ही संपूर्णता का प्रयोजन है। यही मूल सिद्धांत पूरकता को निरंतर प्रमाणित करता है। ऐसा पूरकता क्रम प्रवर्तन सह अस्तित्व सहज प्रभावित विधि से प्रकाशित है।
सह अस्तित्व संपूर्ण वस्तुओं अनंत वस्तुओं की परस्परता में संपन्न होने वाले क्रियाकलापों का वैभव है। इसका मूल रूप सत्ता में संपृक्त भौतिक, रासायनिक और चैतन्य रूपी जीवन प्रकृति की संयुक्त अभिव्यक्ति है। इन अभिव्यक्तियों का संयुक्त रूप व्यापक सत्ता में अनंत प्रकृति का वर्तमान होना रहना है, जो स्पष्ट होता है। इसी आधार पर अर्थात वर्तमान के आधार पर सह अस्तित्व प्रमाणित है। सह अस्तित्व वश की अवस्था सह अस्तित्व ही पूरकता, उदात्तीकरण त्व सहित व्यवस्था के रूप में वर्तमान है। इसको जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना मानव में से के लिए समाधान है। બહુ સરસ સતીશભાઈ. हाँ जी। આવો પેરેગ્રાફ છે ને, અને અત્યારે તમારા માટે તો આ જે છે અભ્યાસ વિરુદ્ધની વાત હશે ને, કારણ કે હવે આ ટાઈપનો વાંચનનો અભ્યાસ અત્યારે તો સામાન્ય રીતે ન હોય. અને સ્કૂલમાં હતા તો મને યાદ નથી આવતું કે આવું વાંચ્યું હોય. તો છતાં જે છે સરસ. તો હવે બાબાજી આગળ કહી રહ્યા છે, આગલા પેરેગ્રાફની છેલ્લી વાત છે કે જે પૂરક વિધિની જે મૂળ વસ્તુ છે એ ભૌતિક વસ્તુ જ છે, ને ભૌતિક વસ્તુ એટલે શું? તો પરમાણુ. પરમાણુ એ જ ભૌતિક વસ્તુ. અને એને જે છે થોડું અહીંયા આગળ વધુ સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે. अस्तित्व में संपूर्ण रचनाएं, चाहे कोई धरती संपूर्ण रचनाओं की रचना से समृद्ध हो या असमृद्ध हो, यही देखने को मिलता है कि भौतिक रासायनिक रचना क्रम में ही धरती अपने अपने वातावरण सहित व्यक्त होते दिखाई पड़ती है ने. तो अस्तित्वની અંદર જે રચનાઓ છે, અને રચના શબ્દ એટલે જે પરમાણુ અંશથી પરમાણુ, પરમાણુથી અણુ અને અણુથી અણુ રચિત રચનાઓ, અને એટલે રચનાઓ જે છે જે કહેવાય કે આપણે જેને સ્પષ્ટ રૂપમાં 5 ઇન્દ્રિયોની પકડમાં આવે ને, એ રચનાઓ છે. અને શરીર એક રચના છે, વૃક્ષ એક રચના છે, અને આ પાણી એક રચના છે. તો એ જે છે જે કહેવાય કે એ આપણને અણુથી ઉપરના લેવલની વસ્તુ છે જેને પકડી શકે, એને રચના કહે છે. તો अस्तित्व में संपूर्ण रचनाएं, અને ચાહે કોઈ ધરતી સંપૂર્ણ રચનાઓ की रचना से समृद्ध हो या असमृद्ध हो. જેમ કે આ ધરતી જે છે ને એ સમૃદ્ધ છે, ચારેય અવસ્થાઓ અહીંયા જે છે પ્રગટ થઈ ગઈ છે. અને ચંદ્ર જે છે એ અસમૃદ્ધ છે. અને સૂરજ તો વળી બિલકુલ જે કહેવાય, અને જ્યાં અત્યારે સમૃદ્ધિના બોટમ લેવલે છે. અને આ ધરતી જે છે સમૃદ્ધિની હાઈટ ઉપર છે, 4 અવસ્થાઓ રૂપે. હજી આ ધરતી ઉપર જાગૃતિ ક્રમની શરૂઆત થઈ રહી છે, પણ ત્યાં તો હજી જે છે વિકાસક્રમની શરૂઆત છે સૂરજ ઉપર તો. અને ચંદ્ર ઉપર વિકાસક્રમ એક લેવલે પહોંચી ગયું છે કે ત્યાં આગળ જે છે પદાર્થ અવસ્થા દેખાઈ રહી છે. અને પદાર્થ અવસ્થા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હોય એ હજી ખ્યાલ નથી, કારણ કે કોઈ પદાર્થ અવસ્થા કમ્પ્લીટ થાય તો ધીમે રહીને જે કહેવાય કે સૌથી પહેલું જે તત્વ બને એ પાણી બને, અને પછી પાણી દ્વારા આગળ જે છે એ પદાર્થ પ્રાણાવસ્થાની શરૂઆત થાય. પણ એ કોઈ પણ ધરતી અને જે કઈ સ્થિતિમાં હોય, અને એ ઓવરઓલ જે કહેવાય પૂર્ણતાના અર્થમાં પોતાના વાતાવરણ સહિત સંપૂર્ણ છે અને પૂર્ણતાના અર્થમાં ક્રિયાશીલ છે. ચંદ્ર ધારો કે અત્યારે જે સ્થિતિમાં છે, અને સૂર્ય ધારો કે જે સ્થિતિમાં છે, એ સ્થિતિમાં રહીને એ એની આજુબાજુના જે ગ્રહગોળ છે ત્યાં આગળ પોતાની પૂરકતા જે છે એ પ્રમાણિત કરી રહ્યો છે. જેમ કે સૂરજ અત્યારે અને બિલકુલ બોટમ લેવલે છે એ વિકાસ ક્રમમાં, છતાં આજે સૂરજના આવા હોવાને લઈને આ ધરતી પર આજની તારીખમાં આપણે જુઓ કે સૂર્યનું કેટલું મહત્વ છે, ને સૂર્યદેવ તરીકે આપણે પૂજીએ છીએ એમને. એનું કારણ છે કે સૂર્યની આ સ્થિતિમાં રહીને પણ એ આ ધરતીના વિકાસમાં અને સંતુલિત રહેવામાં મોટો ફાળો છે એનો. એ રીતે જે કહેવાય ને એ પોતાના વાતાવરણ સહિત વ્યક્ત છે સંપૂર્ણતાના અર્થમાં. भौतिक अच्छा इन सब में पूरकता विधि से सभी प्रजाति के परमाणु तैयार हो जाते हैं. અને આ બધામાં જે કહેવાય કે પૂરકતા વિધિથી બધી પ્રજાતિના પરમાણુ તૈયાર થઈ જાય છે. બધી પ્રજાતિ એટલે અને અલગ અલગ પરમાણુ, અને એક ભૌતિક પરમાણુ, રાસાયણિક એટલે આપણે એક લોખંડનો પરમાણુ, એક જે છે સોનાનો પરમાણુ, અને એક જે છે વાયુનો પરમાણુ, ઓક્સિજનનો પરમાણુ. તો એ રીતે જે કહેવાય
अलग अलग प्रजातिના પરમાણુ અને અલગ અલગ પ્રજાતિ પરમાણુમાં પ્રજાતિ કયા આધારે નક્કી થાય તો કોઈ એક પરમાણુની અંદર જેટલા પરમાણુ અંશો છે અને 2 અંશનો પરમાણુ 3 અંશનો પરમાણુ 4 અંશનો પરમાણુ 5 અંશનો પરમાણુ આ બધા અલગ અલગ અંશના પરમાણુઓના નામ છે અને પરમાણુઓ પૂરકતા વિધિથી એકબીજા સાથે જોડાઈ અને આગળનો ક્રમ બનાવે છે। तो इन सब में पूरकता विधि से सभी प्रजाति के परमाणु तैयार हो जाते हैं। भौतिक रचना की मूल समृद्धि विभिन्न प्रजाति के परमाणु है। तो जे पदार्थ अवस्थानी जे समृद्धि है, समृद्धि એટલે પદાર્થ અવસ્થાની કમ્પ્લીટ સ્વરૂપ અને એમાં જેટલા પ્રકારના પરમાણુ હોવા જોઈએ અત્યારે કહેશે કે 108 પ્રકારના પરમાણુ, કોઈ કહેશે 118 પ્રકારના પરમાણુઓ છે અને જેને લઈને જ આખું આપણને પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ દેખાય છે। તો એ જે છે એની સમૃદ્ધિનું સ્વરૂપ છે અને તેના મૂળમાં જે છે અલગ અલગ પ્રકારના પરમાણુ છે અને અલગ અલગ પ્રકારના પરમાણુ એટલે શું અલગ અલગ અંશોની સંખ્યા ધરાવતા પરમાણુ। भौतिक रचना की मूल समृद्धि विभिन्न प्रजाति के परमाणु है। इनके तैयार हो जाने से परमाणुओं की प्रजातियां परमाणु में निहित संख्यात्मक अंशों के आधार पर स्पष्ट होती है और वर्तमान में प्रमाणित है। तो ये बात ने स्पष्ट करे कि इनके तैयार हो जाने से विभिन्न प्रजाति के परमाणु तैयार हो जाने से जो प्रजातियां परमाणु में निहित संख्यात्मक अंशों के आधार पर स्पष्ट होती है। तो विभिन्न प्रजातिओ जे छे परमाणुमां जे अंशोनी संख्या छे एना आधारे जे छे स्पष्ट थाय छे અને એ જ જે કહેવાય કે પૂરકતા વિધિથી પ્રમાણિત થાય છે। जैसे इस धरती में जितने भी प्रकार के परमाणु परंपरा के रूप में स्थापित हो चुके हैं वे सब परस्परता में नैसर्गिक है। જેમ કે આ ધરતી પર અને અલગ અલગ પ્રકારના જેટલા પરમાણુઓ છે અને એની પરંપરા બની ગઈ છે અને તો જેમ કે લોખંડ છે, જેમ કે સોનું છે, જેમ કે બીજી જે ધાતુ છે, એ જ રીતે આપણે વાયુમાં જે કંઈ પરમાણુઓ છે ઓક્સિજન કે નાઇટ્રોજન કે તો એની હવે જે છે જે કહેવાય કે એની પરંપરા બનેલી છે અને એ જે છે જે કહેવાય પરમાણુઓ એકબીજા માટે જે છે એ નૈસર્ગિક છે અને જેમ કે માનવ માટે બાકીની ત્રણેય અવસ્થાઓ જે છે એ નૈસર્ગિકતા છે અને એ જ રીતે બાકીની ત્રણેય અવસ્થાઓ માટે માનવ નૈસર્ગિકતા છે। तो परस्पर जो कहेवाय कि बे वस्तु एकबीजा माटे नैसर्गिकता छे। ए रीते अहींया ए वात करी रह्या छे। जैसे इस धरती में जितने भी प्रकार के परमाणु परंपरा के रूप में स्थापित हो चुके हैं वे सब परस्परता में नैसर्गिक है। ऐसा होने के फलस्वरूप विभिन्न प्रजाति के परमाणु अणु की स्थिति में अणु रचित पिंडों की स्थिति में भी परस्पर प्रभावित करने व रहने की प्रक्रिया अनुस्यूत रूप में निष्पन्न होते ही रहता है। तो आप आज नैसर्गिकता ने कारणे परमाणुमांथी अणुमांथी अणु रचित रचनाओ ए रीते जे छे ए आखो क्रम बनेलो छे निरंतर અને આ ચાલુ જ છે। अनुस्यूत એટલે निरंतर। तो ऐसा होने के फलस्वरूप विभिन्न प्रजाति के परमाणु अणु की स्थिति में अणु रचित पिंडों की स्थिति में भी परस्पर प्रभावित करने व रहने की प्रक्रिया अनुस्यूत रूप में निष्पन्न होते रहता है। विभिन्न परमाणु और अणुओं का परस्परता में प्रतिबिंबित रहना तथा प्रभावों से प्रभावित होना प्रमाणित है। विभिन्न परमाणुओं અને અણુઓ એકબીજાની પરસ્પરતામાં જે છે એકબીજા ઉપર પ્રતિબિંબિત રહેશે અને ફળસ્વરૂપ જે કહેવાય કે એકબીજાના પ્રભાવોથી પ્રભાવિત રહેશે અને એ રીતે જે છે આ આખો વિકાસક્રમ વિકાસ અને કામ કરે છે અને એના માટે તેને સૂત્ર પણ છે અસ્તિત્વ સહ અસ્તિત્વના રૂપમાં છે અને સહ અસ્તિત્વ નિત્ય પ્રગટનશીલ છે નિત્ય પ્રભાવી છે અને તો સહ અસ્તિત્વનો પ્રભાવ જે છે એકબીજા ઉપર સતત પડી જ રહ્યો છે અને એ પ્રભાવ વશ જે કહેવાય કે માનવેતર સંસાર છે તો બિલકુલ વ્યવસ્થાના હાથમાં જે છે એ ક્રિયાશીલ છે। विभिन्न परमाणु और अणुओं का परस्परता में प्रतिबिंबित रहना અને प्रतिबिंब शब्द એટલે આપણે મિરરની અંદર અને આપણું જે મિરરની સામે ઉભા રહીને સામે મિરરમાં જે દેખાય છે ને એ પ્રતિબિંબ છે આપણે બિંબ છીએ અને તો બાબાજી કહે છે કે આ અસ્તિત્વની અંદર દરેક વસ્તુ બીજી વસ્તુ પર પ્રતિબિંબિત છે રિફ્લેક્ટેડ છે। व्यापक पारदर्शी है व्यापक रियालिटी है पण पारदर्शी ट्रांसपरंट रियालिटी है
માટે જે કહેવાય અને કે જ્યાં સુધી બે વસ્તુની વચ્ચે કોઈ ત્રીજી વસ્તુ ના આવે ત્યાં સુધી બે વસ્તુ એકબીજા પર પ્રતિબિંબિત છે, રિફ્લેક્શન પડેલું છે. જેમ કે આપણે અહીંયા આપણા ટેરેસ ઉપર જઈને ઉભા રહીએ તો આકાશમાં જેટલા ગ્રહ ગોળ તારા દેખાય છે એના ઉપર આપણું પ્રતિબિંબ પડે જ છે, પહોંચે છે. જ્યાં સુધી વચ્ચે કોઈ એવી વસ્તુ ના આવી જાય અને ત્યાં સુધી જે છે આપણું પ્રતિબિંબ એના ઉપર પડે છે, એમનું પ્રતિબિંબ આપણા ઉપર પડે છે. જેમ કે રાત્રે, પૂનમની રાત્રે તમે કોઈ નદી કિનારે જાઓ, તળાવ કિનારે જાઓ તો ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ નીચે દેખાય છે તમને, અને પ્રતિબિંબ પડેલું જ છે. ફક્ત જે કહેવાય કે સરફેસ જે છે અપારદર્શક હોય તો ન દેખાય. જેમ કે હું તમને કહું કે તમે આપણે કોઈ એક રૂમની અંદર જઈને ઉભા રહીએ અને તો એ રૂમની અંદર જ્યાં મિરર હોય, દર્પણ હોય, ત્યાં આગળ આપણે એની સામે જઈએ તો આપણને તરત આપણું પ્રતિબિંબ દેખાય, પણ દિવાલો પર ન દેખાય, કારણ કે દિવાલની સરફેસ જે છે એ અપારદર્શી છે. અને દિવાલની સરફેસ એ ટાઈપની છે કે જેમાં આપણને જે છે આપણું રિફ્લેક્શન નથી દેખાતું. પરંતુ એ રૂમની અંદર ચારે બાજુ જો ઉપર નીચે ચારે બાજુ જો મિરર લગાવી દેવામાં આવે તો તમે જ્યાં પણ નજર નાખો તમને ખ્યાલ આવે મારું પ્રતિબિંબ પડેલું જ છે. તો એ રીતે અહીંયા બાબાજી કહે છે કે અસ્તિત્વની અંદર દરેક વસ્તુ બીજી વસ્તુ પર પ્રતિબિંબિત થયેલી જ છે. ફક્ત સસમ્મુખતામાં, જ્યારે પરસ્પરતામાં આવે, સામસામે આવે, ત્યારે જે કહેવાય વ્યવસ્થાના અર્થમાં એકબીજા સાથે સંબંધને ઓળખીને એનો નિર્વાહ કરે છે. અને જળ સંસારમાં જે ઓળખ પહેચાનનાર, નિર્વાહ કરનાર, ઓળખવો અને નિર્વાહ કરવાનો જે આધાર છે આ પ્રતિબિંબન છે. અને કે બે પરમાણુ અંશનું એકબીજા ઉપર પ્રતિબિંબ પડેલું છે અને એના પ્રતિબિંબ પડેલું છે એ રીતે જે છે એકબીજાને ઓળખે છે, વ્યવસ્થાનાત્મક સંબંધ એનો નિર્વાહ કરે છે અને આગળ જે છે બે પરમાણુ અંશ ભેગા થઈને પરમાણુ બને છે, એ રીતે અણુ બને છે, એ રીતે આગળ વધે છે. तो અહીંયા જે છે विभिन्न परमाणु और अणुओं का परस्परता में प्रतिबिंबित रहना तथा प्रभावों से प्रभावित होना અને એ प्रमाणित થાય છે. ये सभी प्रकार के प्रभाव ऊष्मा और गति के रूप में प्रमाणित हो जाते हैं. तो આ જે પ્રભાવ છે, પરમાણુ દ્વારા જે પ્રભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ મારા ખ્યાલથી જે છે પરમાણુ પોતે જે ઘૂર્ણન ગતિ, વર્તુળાત્મક ગતિ કરે છે અને એને લઈને એક પ્રકારનો ઉષ્મા उत्पन्न થાય છે, એવું લાગી રહ્યું છે અહીંયા આ વાક્ય ઉપરથી. ये सभी प्रकार के प्रभाव ऊष्मा और गति के रूप में प्रमाणित हो जाते हैं. અને તો પરમાણુ અંશોના અને પરમાણુના જે ઘૂર્ણન ગતિ, વર્તુળાત્મક ગતિવશ, અને આમ તો જે ઘૂર્ણન ગતિ, વર્તુળાત્મક ગતિ તો પરમાણુ અંશ જ કરે છે પરમાણુની અંદર, અને એના ફળ સ્વરૂપ એક પ્રકારની જે છે એ ઉષ્મા, ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ ગરમી જે છે એ ધીમે રહીને જે કહેવાય એક પરમાણુમાંથી બીજા પરમાણુ સુધી પહોંચે છે, ત્યાંથી આગળ પહોંચે છે. અને આ રીતે જે કહેવાય કે આ પ્રભાવ જે છે એક પરમાણુનો પ્રભાવ બીજા પરમાણુ સુધી પહોંચી અને આ રીતે જે કહેવાય કે એ ઉપર જે લખ્યું છે ને કે પ્રભાવો से प्रभावित होना, अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है, नित्य प्रभावी है. तो आ रीते प्रभाव જે છે એ प्रभाव प्रमाणित થાય છે. क्योंकि ये धरती स्वयं ऊष्मा और गति के रूप में ही स्पष्ट है. અને કારણ કે આ ધરતી પણ સ્વયં ઉષ્મા અને ગતિના રૂપમાં સ્પષ્ટ છે. ધરતી પોતે બી જે છે એ સોલર સિસ્ટમની અંદર એક પરમાણુ જે રીતે ઘૂર્ણન ગતિ કરી રહ્યું હોય અને એ રીતે ધરતી કરી રહી છે, માટે જે રાત દિવસ છે એ જ રીતે અને સૂર્યની આસપાસ જે ચક્કર કાપે છે 365 દિવસમાં એક ચક્કર, અને એને લઈને જે છે આ 3 ઋતુઓ જે છે એ બનેલી છે. અને એને લઈને આ ધરતી પર અત્યારે જે કંઈ આ 4 અવસ્થાઓ દેખાય છે એને લઈને એક પ્રકારની જે છે એક ઉષ્માનું વાતાવરણ બનેલું છે. અને વત્તા જે કહેવાય કે એક અવસ્થાથી બીજી અવસ્થા, બીજી અવસ્થાથી ત્રીજી અवस्थाનું જે પ્રગટન છે, તો એ રીતે એ ઉષ્मा और गति के रूप में स्पष्ट होता है. આવું આ વાક્ય લાગી રહ્યું છે. કોઈ મિત્રને કંઈ સ્પષ્ટ થાય છે આમાં શું કહેવા માંગે છે? ये धरती स्वयं उष्मा और गति के रूप में ही स्पष्ट है. ધરતીની અંદર જે છે એક ચોક્કસ પ્રકારની જે છે ને ઉષ્મા, એ તમારા ખ્યાલથી અહીંયા જે છે ગરમીના અર્થમાં કહી રહ્યા છે. અને તો એક ચોક્કસ પ્રકારના જે છે એ તાપ, દાબની અંદર જ જે છે એ વસ્તુઓનું પ્રગટન છે અને વત્તા અને એ જે પ્રભાવ છે એ
તમામ વસ્તુઓને પ્રભાવિત કરી રહ્યો છે અને એ રીતે આ ધરતીનું વાતાવરણ દેખાઈ રહ્યું છે એવું કંઈક અહીંયા પકડાઈ રહ્યું છે. છતાં આ વાક્યને હજી મારે વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજવું પડશે. કોઈ મિત્રનું કંઈ ધ્યાન જતું હોય. આજે યોગેશભાઈ ઓલું આપણું ટેક્સ્ટ અહીંયા નથી દેખાતી આજે. હા આજે જે છે નથી, આવતીકાલથી આવશે. વિશાલભાઈ ખરા ને, એ એકચ્યુઅલી થોડા દિવસ માટે બહારગામ જઈ રહ્યા છે. મેં વાત કરી હતી યોગેશભાઈ જે રેગ્યુલર જે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર પુસ્તક શેર કરતા હતા. વિશાલભાઈ કઈ વાંધો नहीं. આ वाक्य ने जैसे હું મારી રીતે આ બે વાક્યો જે છે ને એ सभी प्रकार के प्रभाव ऊष्मा और गति के रूप में प्रमाणित हो जाते हैं અને क्योंकि ये धरती स्वयं ऊष्मा और गति के रूप में स्पष्ट है. આ બે વાક્યોને જે છે કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં કહી રહ્યા છે હું જોઈ લઈશ. આગળ વધીએ આપણે. इस धरती ने अपने में जो वातावरण बनाया है अर्थात इस धरती की सहज भौतिक रासायनिक वस्तुएं विरल रूप में भी इसी धरती के सभी और फैली दिखाई पड़ती है. અને इस धरती ने પોતે આ ધરતીએ પોતે જે વાતાવરણ બનાવ્યું છે અને એ વાતાવરણ કયા સ્વરૂપમાં છે? ભૌતિક એટલે પદાર્થ અવસ્થા પ્રાણાવસ્થાના રૂપમાં અને એમાં જે છે વિરલ રૂપમાં બી અને તો વાયુ રૂપમાં પણ આ આકાશમાં જે આપણને વાયુમંડળ દેખાય છે અને એ રૂપમાં આ વાતાવરણ જે છે ફેલાયેલું છે. આનો પ્રભાવ પદાર્થ અવસ્થા અને પ્રાણાવસ્થાનો પ્રભાવ. इस फैले हुए व्यवस्था क्रम से यह तथ्य उजागर होता है कि ब्रह्मांडीय अथवा अनंत सौरव्यूह की ऊष्मा प्रसारण किरण विकिरण सहज संयोग में यह धरती भी प्रमाणित है. અહીંયા એમ કહી રહ્યા છે કે આ જે ફેલે હુએ વ્યવસ્થા ક્રમ છે, આ જે વાયુમંડળ છે એ ક્રમથી સ્પષ્ટ થાય છે કે બ્રહ્માંડીય અને એટલે કે આ ધરતી સિવાયના જે કંઈ જે છે એ બ્રહ્માંડમાં બીજા જે કંઈ ગ્રહગોળ છે અને અનંત સૌરવ્યુહ की ઉષ્મા, અનંત સૌરવ્યુહ એટલે સૌરમંડળો અને સોલર સિસ્ટમ, અનંત સૌરવ્યુહની જે ઉષ્મા એના દ્વારા જે એક પ્રકારનો જે અને ઉષ્મારૂપી પ્રભાવ અને એનું પ્રસારણ વત્તા કિરણ વિકિરણ સહજ સંયોગ અને એના દ્વારા આ ધરતી પ્રમાણિત છે. અને તો આ ધરતી અત્યારે જે સ્વરૂપમાં છે એમાં આપણે માની લઈએ કે આ ફક્ત સૂર્યના કારણે છે અથવા તો ધરતીની અંદર જે અણુ પરમાણુને કારણે આ ધરતી આવી છે એવું નથી. અને આ ધરતી અત્યારે જે સ્વરૂપમાં છે એ સ્વરૂપમાં હોવા પાછળ અને અત્યારે ધરતી જે સોલર સિસ્ટમમાં છે એ સોલર સિસ્ટમના જેમ કે સૂર્યનો પ્રભાવ, ચંદ્રનો પ્રભાવ, બીજા પ્રભાવો તો છે જ, એ સિવાય જે કહેવાય કે બીજી કેટલી અનંત સોલર સિસ્ટમ નો જે છે પ્રભાવ પણ આ ધરતી ઉપર જે છે પડી રહ્યો છે. અને એ બધાના સંયુક્ત રૂપે એના બધાના ફળ સ્વરૂપ જે છે આ ધરતી અત્યારે જે છે આ રીતે દેખાય છે. એ જ રીતે આ ધરતીનો પ્રભાવ પણ ચંદ્ર ઉપર, સૂર્ય ઉપર, બીજા ગ્રહો ઉપર અને અનંત સૌરમંડળો ઉપર પડી જ રહ્યો છે. તો આ રીતે પરસ્પર જે કહેવાય અસ્તિત્વ સહઅસ્તિત્વના રૂપમાં છે, નિત્ય પ્રભાવી છે. इस धरती के वातावरण ने अपने में सक्षमता को स्थापित किया है અને આ ધરતીના વાતાવરણે અને પોતાની રીતે જે ક્ષમતા સ્થાપિત કરી દીધી છે કે જેથી કરીને અને આ ધરતીની અંદર જે ચાર અવસ્થાઓ છે અને એ ક્રમ બનેલો રહે. એની અંદર સહઅસ્તિત્વ, સહજ પ્રગટન અને વિકાસક્રમ વિકાસ, જાગૃતિક્રમ જાગૃતિ જે છે એ દેખાય. इस धरती के वातावरण से प्रवेशित होकर इस धरती तक अर्थात ठोस भाग तक पहुंचने तक उष्मा किरण विकिरण को यह धरती उपयोग विधि से स्वरूप दे देती है. तो धारो के सूर्यना किरणों अथवा तो आ धरतीની આસપાસ જે કંઈ જેટલા ગ્રહગોળ છે, જેટલી સોલર સિસ્ટમ છે એમનો જે પ્રભાવ છે અને આ ધરતીમાં પ્રવેશે છે અને ધરતીના ઠોસ ભાગ સુધી પહોંચે છે. એટલે ધરતી આજે આપણી અને ધરતી સુધી પહોંચે છે, વાયુમંડળથી લઈ અને એ પ્રભાવ ધરતીના ઠોસ ભાગ સુધી પહોંચે છે અને એ ધરતી એ જે છે એ જે કંઈ પહોંચી રહ્યું છે એનો ધરતી અને ઉપયોગ કરી રહી છે અને વિવિધ અને જે છે એનો વિવિધ ઉપયોગ કરી રહી છે. જેના ફળ સ્વરૂપે જ આ ધરતી પર આપણને જે છે વૃક્ષ, વનસ્પતિ અને વત્તા જે છે રહેવાલાયક વાતાવરણ જે દેખાય છે. તો એ ધરતીની આસપાસના જે કંઈ ગ્રહગોળ છે, જે કંઈ સોલર સિસ્ટમ છે એમના પ્રભાવને અહીંયા એ પોઝિટિવ
रूप आपी रही है। जैसे यह धरती ऊष्मा को क्रम से किरणों और रश्मि क्रम में पूरकता विधि से अपने में पच जाने की स्थिति को बनाए रखती है, ताकि इस धरती का स्वास्थ्य सदा बना रह सके। तो ધારો કે જે છે અતિશય ગરમી જે ઉનાળામાં પડે છે તો આ ધરતીની પેટાળમાં જે વસ્તુઓ છે અને તો એ જે છે વધારાની ગરમીને પચાવી દે છે પોતાની અંદર, જેને કોલસો કહીએ છીએ, પેટ્રોલ કહીએ છીએ, અને વત્તા જે કહેવાય ધરતી ઉપર જે જીવ સૃષ્ટિ છે, ધરતી ઉપર જે ચારે અવસ્થાઓ છે એની અંદર સંતુલન બનેલું રહે એટલી જ જે છે એ ગરમી બહાર રાખે છે, બાકીની અંદર પચાવી દે છે। અને એ રીતે જે કહેવાય એકબીજા સાથે આ ગ્રહગોળની પૂરકતા વિધિ બનેલી છે, ताकि इस धरती का स्वास्थ्य सदा बना रह सके। इस प्रकार धरती का संरक्षण वलय है, वलय ही इस धरती का वातावरण है। तो आ धरतीનું વાતાવરણ કોને કહે છે? સંરક્ષણ વલય। સંરક્ષણ વલય એટલે જે ઓઝોન લેયર અને અસ્તિત્વમાં જે ઓઝોન લેયર બનેલું છે એ ઓઝોન લેયરને સંરક્ષણ વલય કહે છે। અને એ રીતે આ ધરતી અને એ ઓઝોન લેયર છે આ ધરતીના વાતાવરણ રૂપે છે અહીંયા કહી રહ્યા છે। इस प्रकार धरती का संरक्षण वलय ही इस धरती का वातावरण है। મારા ખ્યાલથી અહીંયા સંરક્ષણ વલય એટલે આ ઓઝોન લેયરને કહેતા હશે કે શું હશે? પણ ટૂંકમાં ધરતીની આસપાસ અને ધરતીનું પોતાનું એક એવું વાતાવરણ બનેલું છે અને કે જેને લઈને અને બહારથી કોઈ પણ વસ્તુ આ ધરતીમાં દાખલ થાય છે તો એ ધરતી એ ભલે વસ્તુ દાખલ થઈ હોય ત્યારે ગમે તે સ્વરૂપમાં હોય, પણ ધરતીમાં આવતાની સાથે ધરતીનું વાતાવરણ એને જે છે એ પોઝિટિવ ઉપયોગમાં લઈ લે છે। यही इस धरती का प्रभाव क्षेत्र भी है। तो आज जैसे आ धरतीનું એક પ્રભાવ ક્ષેત્ર પણ છે। પ્રત્યેક એક अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। तो अस्तित्वમાં દરેક વસ્તુ અને એક પરમાણુથી લઈને આ જે કંઈ ગ્રહગોળ દેખાય છે અને સોલર સિસ્ટમ દેખાય છે, આકાશગંગાઓ દેખાય છે, બ્રહ્માંડ દેખાય છે, દરેક અને પોતાના વાતાવરણ સહિત સંપૂર્ણ છે। અને સંપૂર્ણતાનું તાત્પર્ય શું છે? સંપૂર્ણ શબ્દનો અહીંયા अर्थ बतावी रहे છે કે સંપૂર્ણતા का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में भागीदारी। તો આ જેને સંપૂર્ણ કહીએ છીએ, દરેક વસ્તુ પરમાણુથી લઈને અને જે કંઈ ધરતીનું વાતાવરણ, પરમાણુનું વાતાવરણ, દરેક વસ્તુનું વાતાવરણ અને એ વાતાવરણ સહિત સંપૂર્ણ છે અને એ સંપૂર્ણતા કયા અર્થમાં છે? તો પૂર્ણતાના અર્થમાં અને એની ભાગીદારી। કથન પૂર્ણતા, ક્રિયા પૂર્ણતા, આચરણ પૂર્ણતાના અર્થમાં જ જે કહેવાય કે દરેક વસ્તુ અને એની ભાગીદારી થઈ રહી છે। अस्तित्व में परमाणु में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता ही संपूर्णता का प्रयोजन है। तो आज संपूर्णता जो प्रयोजन है ये गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। यही मूल सिद्धांत पूरकता को निरंतर प्रमाणित करता है। आज मूल सिद्धांत जे छे ए अस्तित्वમાં દરેક વસ્તુમાં પૂરકતા રહેલી છે એ પૂરકતાને જે છે પ્રમાણિત કરે છે। ऐसा पूरकता क्रम प्रवर्तन सह अस्तित्व सहज प्रभाव विधि से प्रकाशित है। तो आ रीतनो जे पूरकता क्रम बनेलो छे ए सह अस्तित्व सहज विधि थी जे कहेवाय प्रकाशित छे अने जे आपणे जोई शकीए छीए। सह अस्तित्व संपूर्ण वस्तुओं, अनंत वस्तुओं की परस्परता में संपन्न होने वाले क्रियाकलापों का वैभव है। अने हवे अहींया कहे छे सह अस्तित्व शुं छे? तो संपूर्ण वस्तुओं अने एक परमाणु अंश थी लईने जे कंई देखाय छे संपूर्ण जड़ चैतन्य संसार अने एना जे छे ए परस्परतामां संपन्न थवावाळा क्रियाकलापोना वैभव रूपे सहअस्तित्व छे। सहअस्तित्व ए वस्तुनुं नाम छे के जे कंई छे एकबीजा साथे पूरकता विधि थी छे। इसका मूल रूप सत्ता में संपृक्त भौतिक, रासायनिक और चैतन्य रूपी जीवन प्रकृति के संयुक्त अभिव्यक्ति है। अने आ सहअस्तित्वनुं जे मूळ रूप छे अने सत्ता एटले के व्यापक, व्यापकमां संपृक्त अने एटले डूबा भीगा घेरा अने त्रण क्रियाओं, अस्तित्वमां त्रण क्रियाओं छे अने भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया अने चैतन्य रूपी जीवन क्रिया एटले चैतन्य क्रिया। अने आ त्रण क्रियाओना संयुक्त रूपे जे छे प्रकृति छे अने जेने चार अवस्थाओं में वहेंची छे, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। पण चार अवस्थाओं जो क्रिया रूप में जोवा जोईए तो त्रण स्वरूप में छे, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। अने एने धारो के जे छे बे स्वरूप में जोवा जोईए तो बे स्वरूप में प्रकृति छे, जड़ प्रकृति, चैतन्य प्रकृति। तो आ स्वरूपे जे छे सहअस्तित्व छे। इन अभिव्यक्तियों का संयुक्त रूप व्यापक सत्ता में अनंत प्रकृति का वर्तमान होना रहना, ये जो होना रहना है जो स्पष्ट होता है। अने आज अभिव्यक्तिओ छे त्रण क्रियाओं रूपे भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया अने जीवन क्रिया रूपी चैतन्य क्रिया रूपी जे अभिव्यक्तिओ छे अने एना संयुक्त रूपे जे कहेवाय व्यापक सत्ता में अनंत प्रकृति
વર્તમાન રૂપમાં જે છે, વર્તમાન રૂપમાં એના હોના રહેના અને એની સ્થિતિ ગતિ રૂપે જે છે આપણને આજે ચાર અવસ્થાઓ રૂપે પ્રકૃતિ દેખાઈ રહી છે. એ આ ત્રણ ક્રિયાઓની સંયુક્ત અભિવ્યક્તિ છે. इसी आधार पर अर्थात वर्तमान के आधार पर है ने, वर्तमान એટલે આજે ચાર અવસ્થાઓમાં જે ચાર અવસ્થાઓ રૂપે પ્રકૃતિ નિત્ય વર્તી રહી છે એની અંદર જે શ્રમ ગતિ પરિણામ દેખાઈ રહ્યું છે, નિત્ય પરિવર્તન દેખાઈ રહ્યું છે અને એ આધાર પર સહઅસ્તિત્વ પ્રમાણિત है અને तो इसी आधार पर अर्थात वर्तमान के आधार पर सह-अस्तित्व प्रमाणित है. सह-अस्तित्व वश ही अथवा सह-अस्तित्व ही पूरकता उदात्तीकरण त्वसहित व्यवस्था के रूप में वर्तमान है. तो અને અસ્તિત્વમાં જે આપણને જે પૂરકતા જે દેખાઈ રહી છે, જે ઉદાત્તીકરણની પ્રક્રિયા દેખાઈ રહી છે અને ત્વસહિત વ્યવસ્થા જે દેખાઈ રહી છે અને એ જ જે કહેવાય કે વર્તમાનનું સ્વરૂપ છે. અને વર્તમાન મતલબ પ્રકૃતિ જે નિત્ય વર્તી રહી છે અને તો એ કયા સ્વરૂપે વર્તી રહી છે? પૂરકતા રૂપે વર્તી રહી છે, ઉદાત્તીકરણ રૂપે વર્તી રહી છે, ત્વસહિત વ્યવસ્થા રૂપે જે છે વર્તી રહી છે. એ જ એનું જ નામ વર્તમાન છે. इसको जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना मानव में मानव से मानव के लिए समाधान है. तो આ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે સહઅસ્તિત્વ અને સહઅસ્તિત્વમાં જે પૂરકતા, ઉદાત્તીકરણ, ત્વસહિત વ્યવસ્થા અને સહઅસ્તિત્વ નિત્ય વર્તમાન રૂપે છે, સત્તામાં સંપૃક્ત પ્રકૃતિ રૂપે છે અને પ્રકૃતિ જે છે ત્રણ ક્રિયાઓ રૂપે છે, ભૌતિક, રાસાયણિક, જીવન ક્રિયા. આ ત્રણેય જે છે પરસ્પર જે કહેવાય પૂરક છે અને આ બધી વસ્તુઓને જાણવી અને જાણીને એને સ્વીકારવી, એ અનુસાર જે જીવવું અને નિર્વાહ કરવો, બસ એ જ જે છે માનવ માટે સમાધાનની વસ્તુ છે અથવા એ જ માનવમાં સમાધાનનું સ્વરૂપ છે. માનવ મેં એટલે માનવની અંદર, માનવ છે એટલે માનવ દ્વારા જે કહેવાય અને કોના માટે? તો માનવ માટે. અને માનવીય પરંપરા બનેલી રહે એ અર્થમાં જે સમજવા લાયક વસ્તુ છે અને જાણવા, માનવા લાયક, ઓળખવા, નિર્વાહ કરવા લાયક, એ જે છે બાબાજી આ કહે છે. અને कई वस्तुओं सह-अस्तित्व संपूर्ण वस्तुओं अनंत वस्तुओं की परस्परता में संपन्न होने वाले क्रियाकलापों, इसका मूल रूप सत्ता में संपृक्त भौतिक, रासायनिक और चैतन्य रूपी क्रियाओं की संयुक्त अभिव्यक्ति અને આ અભિવ્યક્તિની અંદર અને જે પૂરકતા, ઉદાત્તીકરણ, ત્વસહિત વ્યવસ્થાના સિદ્ધાંતો કામ કરી રહ્યા છે અને આ જે છે એ જાણવા માનવાની મુખ્ય વસ્તુ છે અને આ જાણવું માનવું એ જ જે છે માનવમાં સમાધાનનું સ્વરૂપ છે. આટલી વાત બાબાજી કરી રહ્યા છે. કેટલા વાગ્યા? 6:33 થઈ ગઈ છે. સમય થઈ ગયો છે. તો હાલ પૂરતા આપણા વાંચનને વિરામ આપીશું. આજે જે કંઈ ચર્ચા થઈ એને લઈને કોઈ શેરિંગ હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય તેના પર વાત કરી આજના સત્રને વિરામ આપીએ. યોગેશ ભાઈ, हाँ जी. ડૂબા ભીગા કઈક એવું બોલ્યા, એ શું છે? કઈ એ ખ્યાલ ના આવ્યો. हाँ, डूबा भीगा घीरा है ने. સત્તામાં સંપૃક્ત પ્રકૃતિ તમે વાક્ય સાંભળ્યું હશે. હા, અને એ વારંવાર જે કહેવાય બધા જ પુસ્તકોમાં આવશે. અને સત્તામાં સંપૃક્ત પ્રકૃતિ, સત્તા એટલે વ્યાપક જે છે ને, સ્પેસ, ખાલિસ્તાન, એને સત્તા કહે છે અને વ્યાપક કહે છે. અને બરાબર. અને એની અંદર જે આ એક એક રૂપે જે દેખાઈ રહેલી વસ્તુ છે અને એક ધરતી, એક ચંદ્ર, એક સૂર્ય, પછી એક ધરતીની અંદર જે કહેવાય કે અને એક અવસ્થા પદાર્થ અવસ્થા, પ્રાણાવસ્થા, જીવાવસ્થા, જ્ઞાનાવસ્થા. પદાર્થ અવસ્થાની અંદર જે છે એક પરમાણુ અને પછી જે છે પ્રાણાવસ્થાની અંદર એક વૃક્ષ, એક માનવ શરીર, એક જીવ શરીર. અને આ જે એક એકના રૂપમાં જે દેખાય છે ને એ પ્રકૃતિ છે. અને એ પ્રકૃતિ છે એ આ ખાલિસ્તાનની અંદર છે, વ્યાપકની અંદર છે. વાત પહોંચે છે? હા, બિલકુલ બિલકુલ. જે કંઈ એક એકના રૂપમાં દેખાય છે ને એ આ ખાલિસ્તાનની અંદર છે, ખાલિસ્તાનની બહાર કશું નથી. અને એ જે કંઈ છે ને એ સંપૃક્ત છે. સંપૃક્ત છે મતલબ જે છે આ ખાલિસ્તાનની અંદર ડૂબેલું છે, બરાબર, ભીંજાયેલું છે અને ઘેરાયેલું છે. અને હવે આને બિલકુલ સ્થૂળ ઉદાહરણથી હું તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો આપણે અને રસગુલ્લાને તમે જોયા છે? હા.
તો રસગુલ્લામાં જે છે એક તો રસ હોય, ચાસણી હોય, અને વત્તા એની અંદર જે છે એ પેલું ગોળ ગોળ જે હોય અને જેને રસગુલ્લો કહીએ. તો એ રસગુલ્લો જયારે ચાસણીમાં ડુબાડીએ ને ત્યારે એ રસગુલ્લાની ચારે બાજુ ઉપર નીચે આજુબાજુ બધી જગ્યાએ જે છે ચાસણી હોય કે ના હોય? હોય. અને વત્તા જે કહેવાય કે જે રસગુલ્લો ખરું ને એની અંદર બી એ ચાસણી જાય કે ના જાય. તો જે અંદર જાય છે ને એને ભીંજાયેલું કહેવાય. બરાબર. અને ચાસણીની અંદર જે ડૂબ્યું એને ડૂબેલું કહેવાય. ડૂબેલું, બરાબર. અને એની આસપાસ ચારે બાજુ જે કહેવાય ચાસણી છે તો ચાસણીથી ઘેરાયેલું પણ કહેવાય. ઓકે, બરાબર. તો હવે આ ડૂબેલું, ભીંજાયેલું ને ઘેરાયેલું હોવાનું કહેવા પાછળ જે કહેવાય કે આ પ્રકૃતિની એક એક વસ્તુ આ જે વ્યાપક જે છે, વ્યાપક રૂપી સત્તા અને વ્યાપક ઉર્જા સ્વરૂપ છે. બરાબર. અસ્તિત્વમાં જે ઉર્જા જે છે ને મૂળ ઉર્જાનું સ્વરૂપ જે છે વ્યાપક છે. અને વ્યાપકની અંદર આ પ્રકૃતિનું દરેક એકમ જે કહેવાય આ રીતે ડૂબેલું, ભીંજાયેલું ને ઘેરાયેલું છે. અને એના ફળ સ્વરૂપ જે કહેવાય કે દરેક એકમ જે છે ઉર્જિત છે, ઉર્જા સંપન્ન છે. અને એ ઉર્જા સંપન્ન હોવાના કારણે જે છે એ ક્રિયાશીલ છે. અને કોઈ વ્યક્તિના ખિસ્સામાં નોટો પડેલી હોય તો નોટો આજની તારીખમાં એક પ્રકારની જે છે એનર્જી કહેવાય કે ના કહેવાય? અને નોટો પડેલી હોય તો માણસ જે છે એ ઝાલ્યો રે ના. ખિસ્સો ગરમ હોય તો એને જે થાય જ્યાં સુધી ખિસ્સો ખાલી ના થાય ત્યાં સુધી એ કંઈક ને કંઈક કર્યા કરે. અને એ જ રીતે જે કહેવાય કે દરેક એકમ જે છે આ ઉર્જાની અંદર જે છે ડૂબેલું છે, ભીંજાયેલું છે. એટલે આ ઉર્જા ખરીને દરેક એકમની આરપાર છે. બહાર તો છે, આજુબાજુ તો છે, આરપાર પણ છે. એને લઈને દરેક એકમ ઉર્જાથી તરબતર છે. અને ઉર્જાશીલ છે તો હવે જે કહેવાય કે એ જે છે એ ઉર્જા ને લઈને એ ક્રિયાશીલ પણ છે, ક્રિયા કરે છે. અને આ વ્યાપક પોતે પૂર્ણ છે. વ્યાપક પોતે પૂર્ણ છે. અને વ્યાપકની અંદર ન તો કોઈ વસ્તુ ઉમેરી શકાય ને ન તો કોઈ વસ્તુ કાઢી શકાય. એ રીતે એને પૂર્ણ કહેલું છે. અને તો એ જે છે અને એ પૂર્ણ સિવાય બીજા ઘણા બધા લક્ષણો છે. અખંડ છે અને પારગામી છે, પારદર્શી છે. એ આપણે જયારે વ્યાપકના ઉપર જયારે તમે કોઈ શિબિર અટેન્ડ કરશો ત્યારે ડિટેલમાં વાત થશે, અસ્તિત્વ દર્શન થશે. ત્યારે વ્યાપકનું જે પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ થશે તો ખ્યાલ આવશે કે આ વ્યાપક પોતે પૂર્ણ છે અને ઉર્જા સ્વરૂપ છે. માટે વ્યાપકની અંદર ડૂબેલું દરેક એકમ જે કહેવાય ને ઉર્જા સંપન્ન છે. ઉર્જા સંપન્ન હોવાના કારણે ક્રિયાશીલ છે ને પૂર્ણતાના અર્થમાં ક્રિયાશીલ છે. બિલકુલ. પૂર્ણતા તરફ. અને એક તો જે કહેવાય કે ઉર્જા સંપન્ન હોવું, ક્રિયાશીલ હોવું. જેમ કે કોઈ એક વ્યક્તિ પાસે જે છે એ એના ખિસ્સામાં જે છે એ નોટો તો છે પણ સંસ્કાર નામની વસ્તુ નથી. તો એ જે રૂપિયાનો જે વાપરશે ને એ વેડફશે અને અવ્યવસ્થા ઉભી કરશે, અંધાધૂંધી ઉભી કરશે. અને કોઈ એક વ્યક્તિ પાસે જે છે રૂપિયા છે પણ સંસ્કાર પણ છે. તો સંસ્કારના કારણે એ રૂપિયા જે છે એ વ્યવસ્થાના અર્થમાં વાપરશે. એ સાચી દિશામાં વાપરશે. એને લઈને વ્યવસ્થા બનશે. તો એ રીતે જે કહેવાય કે આ પ્રકૃતિની અંદર આ અસ્તિત્વમાં અને વ્યાપકની અંદર ડૂબેલી એક એક વસ્તુ જે છે ઉર્જા સંપન્ન છે અને વત્તા પૂર્ણતાના અર્થમાં પ્રેરિત છે. કારણ કે પૂર્ણતાની અંદર ડૂબેલી છે. વ્યાપક પોતે પૂર્ણ પણ છે. એને લઈને જે કહેવાય કે અત્યારે અસ્તિત્વમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એક પરમાણુ અંશથી લઈને મોટા મોટા ગ્રહ ગોળ અને બ્રહ્માંડોમાં જે કંઈ મુવમેન્ટ થઈ રહી છે પૂર્ણતાના અર્થમાં થઈ રહી છે. પૂર્ણતા કઈ છે? ગઠન પૂર્ણતા, ક્રિયા પૂર્ણતા, આચરણ પૂર્ણતા. બરાબર. સતીશભાઈ તો ડૂબા, ભીગા, ઘેરા એનો અર્થ જે છે કે મોટો અર્થ તમે મને પૂછ્યું. એકદમ ગહેરાઈમાં મોટો નહીં પણ ગહેરાઈમાં ખબર પડી ગઈ, તમે સમજાયું. અને એ આ ત્રણેયના સંયુક્ત નામને જે છે સંપૃક્ત કહેશે કે અસંપૃક્ત છે. સમજવાની મૂળ વસ્તુ આ છે. અને અહીંયા જે સમજવાની મૂળ વસ્તુ છે એ સ્વભાવ, ધર્મ અને આ સંપૃક્તતા. આ ત્રણ વસ્તુ જે છે મૂળ વસ્તુ છે. સંપૃક્તતા જેટલી વધુ સ્પષ્ટ થશે એટલું જે કહેવાય કે વિકાસક્રમ વિકાસ, જાગૃતિક્રમ જાગૃતિ સ્પષ્ટ થશે. અસ્તિત્વ સહ અસ્તિત્વના રૂપમાં છે એ સ્પષ્ટ થશે. તો સંપૃક્તતા ખૂબ મહત્વનો મુદ્દો છે. બિલકુલ. આવી વાત છે. જી. ઠીક છે. બીજા કોઈ મિત્ર આ બાબતે કંઈ શેર કરવા માંગે છે, કહેવા માંગે છે? સુરેશભાઈ નમસ્કાર. નમસ્કાર જીતેન્દ્રભાઈ. આપણે જે અત્યારે વાત થઈ ને કે અસ્તિત્વની જે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા છે એને સમજવી એ એક સમાધાન છે. એટલે સમાધાન
અત્યાર સુધી કેવું હતું કે ફેમિલીના ઇસ્યુ હોય કે વાતાવરણમાં જે કઈ હોય, હા હા પણ જે અત્યારે હાલ ચર્ચામાં આવ્યું આપણે વાંચનમાં, હા અસ્તિત્વની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાને સમજવી એ જ સમાધાન છે. બહુ મોટી વાત આજે એને બિલકુલ બિલકુલ, બહુ સરસ મુદ્દો પકડ્યો તમે. હા ને, આજની હા. તારીખમાં માણસ જે છે ને એની નીચે રેલો આવે તે રેલા પૂરતું જે એનું સોલ્યુશન કાઢે છે ને એમ માને છે કે મેં સમાધાન શોધી કાઢ્યું. હા હા ને, પણ એનો રેલા, એની નીચે આવેલા રેલાને જે છે ને બીજા તરફ ધકેલી દે છે ને એને એમ થાય છે કે મારો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો. હે ને, જી. જયારે અસ્તિત્વ આજે અહીંયા સમાધાન એમ કે છે કે સંપૂર્ણ અસ્તિત્વને જાણ્યા સમજ્યા પછી અને કોઈ એક મુદ્દાનું જે હોલિસ્ટિક અને સર્વાંગી સોલ્યુશન કે એ પ્રશ્ન જ દૂર થઈ જાય, અને મને નહીં, બીજાને નહીં, ત્રીજાને નહીં, એવી જે દ્રષ્ટિ છે અને એવી જે સમજ છે એનું નામ સમાધાન કહે છે. અત્યારે જે કઈ પ્રશ્નો થઈ રહ્યા છે કે આપણને જે પ્રશ્ન ઉદ્ભવી રહ્યો છે, આપણે આપણો એ પ્રશ્ન બીજા ઉપર જવા દઈએ છીએ, અને આપણે હટી જઈએ અથવા તો એને તકો મારીને બીજે મૂકી દઈએ, આપણે માનીએ છીએ કે મારો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો. અત્યારે જે કઈ થઈ રહી છે ને એ જ રીતે થઈ રહી છે. હાલ પૂરતો જે કહેવાય, અને આપણો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જાય પછી આગળ જે છે જોયું જશે. અને તો આ જે છે એ એક પ્રશ્ન એક સાંધતા 13 તૂટે છે. અને જયારે અહીંયા બાબાજી કહે છે સમાધાન મતલબ જે કહેવાય કે બિલકુલ પરમેનન્ટ સોલ્યુશન. આજની તારીખમાં ધારો કે આજે ટ્રાફિક વધી રહ્યો છે અને એને લઈને રોડ રસ્તા વધારી રહ્યા છે અને બ્રિજ ઉમેરી રહ્યા છે. હવે અત્યારે જે પહાડો તોડીને રસ્તા બનાવી રહ્યા છે, નદીઓના વહેણ બદલીને જે રસ્તાઓ બનાવી રહ્યા છે, અને હાલ પૂરતું એમ લાગે છે રસ્તા બની રહ્યા છે, પણ આ જે કહેવાય કે કુદરતી ડિઝાઇન સાથે જે છેડછાડ છે ને એ આગળ જતા કુદરતી આપત્તિ તરીકે જે છે નવો પ્રશ્ન, નવા કંઈક પ્રશ્નો ઉભા કરશે. જી, બહુ સરસ મુદ્દો છે ને. સોલ્યુશન જે સંપૂર્ણતાના અર્થમાં જે વસ્તુ સ્પષ્ટ થાય છે એ સમાધાન છે, નહીં તો ખાલી જે કહેવાય ને કે અને રાહતનું કામ છે. હાલ પૂરતો જે છે પ્રશ્નને બીજા તરફ ધકેલી દીધો, બીજાનું જે થવું એ થાય, હું બચી ગયો. અને પણ હવે હું બીજા સાથે જોડાયેલો છું, એટલે ભવિષ્યમાં બીજા તકલીફમાં આવશે ત્યારે એનો જે છે એ પ્રભાવ મારી ઉપર પડવાનો જ છે. એટલી સ્પષ્ટતા હોય તો માણસ જે કહેવાય કે ધક્કો ન મારે, એ જે છે ઓવરઓલ એનું ટોટલ સોલ્યુશન જુએ કે જેથી ભવિષ્યમાં પ્રશ્ન જ ઉભો ના રહે. એના માટે જે છે સંપૂર્ણ દર્શન, અસ્તિત્વ દર્શન હોવું જોઈએ. ઠીક છે, તો સમય થઈ ગયો છે મિત્રો. ધન્યવાદ. અને તો આટલી વાતને આપણે અહીં સમાપ્ત કરીએ. સૌ મિત્રોને ખૂબ શુભેચ્છા, શુભ દિન મુબારક, નમસ્તે, આવજો. આવજો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. નમસ્તે, ધન્યવાદ. નમસ્તે.